اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ آور ہم کو ہم کو بہت عرصہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی مذاکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگ، عزیز ساتھیوں اور محترم ناظرین و سامعین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے پناہ فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے آپ اور ہم کو جو ہے سنت کی مذاکرہ کی توفیق نصیب فرمائی ہے کہ دنیا کے روئے زمین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے انسان کو پیدا فرمائے ہیں، سارے لوگ دنیا کے اندر آتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ کا کہیں نہ کہیں مقصد ہے۔ اللہ کا مقصد ہے کہ جب اللہ کے بندے دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندہ سے کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جو ہے آپ اور ہم 60 70 100 سال کی زندگی کو لے کے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو امت تھے، وہ امت جو تھے، اس امت جو ہے بہت لمبی عمر کو لے کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عمر ہوں گے یہ وہ زیادہ سے زیادہ 120 سال 110 سال کی عمر کو لے کے آئے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کم عمر کے لائے ہوئے آپ اور ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اور اس کم عمر کو لے کے اب آئے ہیں، اور اس آنے کے بعد اگر آپ اور ہم حریت گناہ کے کاموں کے اندر لگے رہیں گے اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان کی، دعویٰ کرتے ہیں امت محمدی ہونے کی، دعویٰ کرتے ہیں عشق نبی کی، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر عشق نبی کی محبت کرتے ہیں دعویٰ، لیکن بھائی سنت سے خالی ہے، دعویٰ کرتے ہیں دین اسلام کی لیکن فرض سے خالی ہے، دعویٰ کرتے ہیں عشق الہی کی لیکن علم سے خالی ہے، دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کی لیکن اپنے اندر تمام بہلائی سے خالی ہے اور سیاحت سے بھری ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اگر آپ کو اللہ سے جڑنا ہے تو اللہ کے رسول سے محبت کیجئے، اللہ کے رسول کی ہر ایک سنت کی اتباع کیجئے، سنت رسول کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیے۔ اللہ سے محبت جڑنا ہے تو اللہ کے نبی کی اتباع کرنی چاہیے، اللہ کے نبی کی ہر ایک سنت کی اتباع کرنی چاہیے، سنت سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کے اندر رسم بن گئے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ فلاں شخص سے ہمیں محبت ہے، لیکن جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو فلاں شخص کو دیتے نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگ، عزیز ساتھیوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو گستاخی ہے، یہ تو بے عزتی ہے۔ تو ہم ایسا ہی ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر گستاخی آپ نے کی ہے، اللہ کے نبی سے کو دھوکہ دی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کو اپنے زندگی کے اللہ کے محبت کو، عشق الہی کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے تو محبت رسول کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا، تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی زندگی کے اندر آ ہی گئے تو آپ کو کہا دی جائے گی کہ آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گیا تو آپ کے ساتھ اللہ کا محبت ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی کے ہر ایک سنت جو ہے دین اسلام کے ہر ایک مومن بندہ کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کیا نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی اتباع نہ کرے، ایک سنت کو نہ دیکھے، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کیسے اللہ کے نبی کی سنت پر محبوب تھے، کتنے اللہ کے نبی کی سنت پر قربان تھے کہ اپنے نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جان دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن میرے محترم دوستو، بزرگ، عزیز ساتھیوں، آپ اور ہم جو ہے دین کے لیے کوئی محنت نہیں کی ہے، سنت کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ نے دیکھے نہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایمان کو لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک سنت کے ساتھ محبت کی ہے، تب جا کے اللہ پاک رب العالمین تبارک و تعالیٰ ان پر راضی ہو گئے اور وہ اللہ پر راضی تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستو، بزرگوں،
बुजुर्गों, और आप और हम भी क्या करें, अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखेंगे, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह के नबी के हर एक सुन्नत की इत्तिबा करेंगे, तो यकीनन अल्लाह हम पर राज़ी हो जाएंगे और आप अल्लाह पर राज़ी हो जाओगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये दुनिया के उसूल व ज़ाब्ता ये हैं कि अगर आप क्या करेंगे, अपने बच्चों को 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया दे के और क्या करें, बाजार के अंदर भेज देंगे मछली लाने के लिए, गोश्त लाने के लिए और बिरयानी चावल पकाने के लाने के लिए। अगर अपना बच्चा के रुपया को लेके जाए और बाजार में जाके सूद, घूस और ज़िना के कामों के अंदर मुब्तला हो जाए और रुपया को खराब काम के बर्बाद कर देंगे। क्या भाई आप खा सकते हैं गोश्त से भात? क्या भाई आप खा सकते हैं मछली से भात? क्या भाई बिरयानी चावल आप ला के बिरयानी पका के खा सकते हैं? कभी ये हो नहीं सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि आपके बच्चे जाके रुपया को खराब करके आए और आप मछली से घर में भात खाओगे, आप मछली से घर में चावल खाओगे, आप मछली से बिरयानी खाओगे, आप गोश्त से बिरयानी पका के खाओगे, ये कभी नहीं हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दुनिया के अंदर भेजे हैं अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के बात को मानने के लिए, अल्लाह के यकीन अपनी ज़िंदगी में बैठाने के लिए। लेकिन आप और हम दुनिया के अंदर आके अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के दीन को भूल गए, अल्लाह से बहुत दूर हो गए, अल्लाह के घर से बहुत दूर हो गए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत से बहुत दूर हो गए। तो मेरे प्यारे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, नमाज से बहुत दूर हो गए, मस्जिद से दूर हो गए, इश्क इलाही से दूर हो गए, इल्म इलाही से दूर हो गए, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल से दूर हो गए। तो मेरे प्यारे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, आप और हम जो है क्या नहीं कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। अल्लाह वैसे ही आप हमको थोड़ी देर की उम्र को दे के भेजे, इस उम्र को लेके आए हैं, इस उम्र को लेके आए हैं और इस उम्र को लेके आके आप और हम बर्बाद कर देंगे, गुनाह के काम में लग लग के अपनी उम्र को बर्बाद कर देंगे, खराब कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप और हम अगर दुनिया से रुखसत होकर जाएंगे, जाने के बाद अबदन जिंदगी है, उस जिंदगी के साथ आप आराम से नहीं रह सकते हैं, आपको नार में, आग में डाली जाएगी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर अल्लाह के पास यकीन बैठ गया, कैसे यकीन बैठ गए, आप तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, आधे साल की उम्र गुजर गई, लेकिन नमाज क्या चीज़ है आप और हम जानते नहीं हैं। कैसे अल्लाह से मोहब्बत हो गए, कैसे मोहब्बत होंगे मेरे प्यारे भाई? आप दावा करते हैं मोहब्बत की, कैसे मोहब्बत है ये कि अल्लाह के यकीन कैसे है? हम दावा करते हैं अल्लाह पर यकीन लाए, दावा करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन लाए, कैसे यकीन लाए हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं? भाई देखो, नमाज अगर ना पढ़े तो यकीन अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएंगे, ये कैसे यकीन है कि कैसे यकीन हो गए कि जहाँ भाई जहन्नम में आग में जलना है और जो है अबदन जिंदगी जहन्नम में रहना होगा। और हम मोहब्बत के तौर पर और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुसलमान होने की, अल्लाह पर मोहब्बत, अल्लाह पर यकीन लाने की दावा करते हैं। कहाँ आपका यकीन है? ये तो यकीन तो उसका नाम है कि जो चीज़ कुरान करीम फरमाता है, जो चीज़ हदीस नबविया फरमाता है, उस चीज़ को मानना और उस पर अमल करके दुनिया के अंदर देखा देना, यही का नाम तो यकीन है। भाई यकीन की दावा करते हैं लेकिन नमाज पढ़ते नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्ग, आप ज़रा सोचिए, ज़रा समझिए और अपने दिमाग के अंदर ये जिन चीज़ों को जो लाइए कि भाई कहाँ कैसे मुसलमान है, मुसलमान किससे कहते हैं। भाई देखो, अल्लाह ने आप और हमको बेगर मांगे हुए इस दुनिया के अंदर ईमान जैसे दौलत से नवाजे है, ईमान जैसे दौलत से नवाजे है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी ज़िंदगी रह के अपने अंदर ईमान को लाए, अपने ईमान को बनाए, अपने ईमान को पुख्ता की है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज तो अल्लाह के नबी नहीं है, अल्लाह के नबी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, और आप और हम जो है अल्लाह के नबी से मोहब्बत जुड़ाना चाहे तो हम क्या करेंगे? जो अवाम लोग है वो अवाम लोग जो है उलामा की इत्तिबा करें, उलामा को देखिए, उलामा के साथ घूमिए, उलामा से मोहब्बत जुड़ाइए, तो भाई आपका जो नजात का जरिया बन जाएंगे। लेकिन भाई देखो, आप और हम जो उलामा से दूर हो गए जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाएंगे, भाई मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह से दूर हो जाएंगे, तो भाई कैसे आप हमारा ईमान बाकी रहेंगे? तो इसे ज़माना के अल्लाह पर हमको भेजे है, तो ज़माना बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही खफीफ ज़माना है। इस ज़माना का ईमान को बचा के ले जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये ज़माना जो है, अगर सुबह को अगर हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाने के बाद जो है आप नज़र की इम्तिहान दी जाती है कि बाज़ार जाने के बाद गैर अपने सामने आते हैं, जिना के कामों के मुतला हो जाते हैं। आँख ऐसे ना समझिए सिर्फ शर्मगाह से जिना होती है, बल्कि मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हाथ के ज़रिए से भी जिना होता है, आँख से भी होता है, पैर से भी होता है, हर आज़ा से ज़िना होती है। इसीलिए भाई ऐसे एक ज़माना कर आए हैं जो ज़माना बहुत नाजुक और कमज़ोर है। इसीलिए हम फरमाते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों, जो ईमान और यकीन को बचा के ले जाना इस ज़माना के अंदर बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो है अपने ईमान को बचा के ले जाओगे तो बड़ी कामयाबी हासिल होगी। तो भाई ये जो बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 4 बातों के अंदर आप और हमको अमाल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरी दावाना